नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंदर लास्ट विडियो लेक्चर अंदर याद हो तो मैं तमने मेथड्स स्टार्ट करी थी। लाइक अपनी पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हवे ए ऑर्गेनिक कंपाउंडनी अंदर जे पण एलिमेंट्स है बराबर ए स्पेशल एलिमेंट्सना परसेंटेज फाइंड आउट करवा होय तो कई प्रोसेस थ्रू आपणे एना परसेंटेज सुधी पहोंची शकीए। ओके, एमां मैं कैरियस मेथड चलावी थी बराबर। थोड़ुंक रिवाइज करी दऊं। पहली जे पद्धति हती कैरियस पद्धति बराबर। कैरियस पद्धति कोना परसेंटेज माटे हती तो हेलोजन तत्वोना टका शोधवा माटे शोधवा माटेनी पद्धति एटले कैरियस पद्धति। फॉर्म्युला शुं हती तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू तो एटॉमिक वेट ऑफ शुं आवशे एक्स डिवाइडेड बाय AgX नो परमाणु भार मोलिक्युलर मास मल्टीप्लाय AgX नु वजन डिवाइडेड बाय कार्बनिक संयोजन नु वजन बराबर एने गुणिया केटला आवशे 100%। तो नॉर्मली JEE एक्जामनी अंदर आ टाइपना MCQ पूछावानी शक्यताओ है कारण के जूना पेपर में तमे जो फाइंड आउट करशो तो डेफिनेटली तमने आ टाइपना क्वेश्चन्स है जोवा मळी शके बराबर। तो आना मैं बे एक्जाम्पल कराव्या था तेम छतांय हजी एक एक्जाम्पल आपणे जोईए बराबर। चालो एक्जाम्पल जे छे एनी रकमनी अंदर आपेलुं छे कि कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब में के वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जे छे एनु वेट जे आपेलू छे 0.15 ग्राम छे बराबर। सेकेंड आपने आपेलू छे गेव 0.12 ग्राम ऑफ AgBr वेट ऑफ AgBr मतलब अहींया जे AgX लखेलू छे एमां X इज इक्वल टू क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंई पण होई शके। फ्लोरीन नॉर्मली नहीं आवे, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन। ओके, तो AgBr इज इक्वल टू 0.12 ग्राम। चलो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो कंपाउंड में ब्रोमीन ना टका शोधवाना कीधेला छे बराबर के परसेंटेज ऑफ Br इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब जे पण कंपाउंड है कंपाउंड में ब्रोमीन ना टका केटला। रेडी। एना आपणे गणतरी उपर जाशुं। गणतरी में Br ना परसेंटेज ऑफ Br इज इक्वल टू तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन अंदर आपेलू है एटॉमिक वेट ऑफ एक्स नो मतलब थाशे Br तो Br नो एटॉमिक वेट केटलुं 80। ओके, डिवाइडेड बाय आपेलू है AgX नो मोलिक्युलर मास तो सिल्वर जे छे एनो 108 है अने Br जे छे एनु 80 है। केटलुं थाय बंनेनुं 188 तो अहींया आवशे 188। चालो एने गुणिया AgX नु वजन भाई AgX नु वजन AgBr नु वजन 0.12 ग्राम एटले हूँ अहींया 12 लखीश। एनु रीजन तमने खबर होवी जोईए। नीचे पण सेम आवशे। नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड नु वजन आवशे केटलुं 15 अने एने गुणिया केटला आवशे 100। रेडी। चालो हवे शुं थाय तो 5 3 ज़ा 3 4 ज़ा चालो 4 4 ज़ा 16 हवे 4 6 24 4 7 28 47 बराबर 4 7 28। रेडी। नाउ 5 20 पंचा 16 पंचा 80 ऊपर 16 आवशे तो आवशे 1600 भाग्या 47 बराबर। 1600 भाग्या 47 करवाना है। ट्राई करी जोईए 1600 भाग्या 47। चालो 3 वडे काम चलावीए आपणे 2 छे तो चालशे नहीं एटले पॉइंट लई लईए। ओके, तो ना पॉइंटनी अहींया जरूर नहीं पड़े। 47 तेरी 7 तेरी 21 वधी 2 4 तेरी 12 13 14 141 आवे छे
તો 3 જ ચાલશે 141. રેડી? અહીંયા 10 આવશે, અહીંયા 5 આવશે, અહીંયા 0. 5 એટલે 1 9 એન્ડ 0. ઓકે, તો હવે 4થી કામ ચલાવીએ. ચાલો, 7 ચોક 28, 8 2 4 4 16 17 18 188. રેડી? 4 188. અહીંયા 2 આવશે, હું 0 કરું તો પણ કંઈ થશે નહીં, તો મારે હજી એક 0 કરવાનું. પાછું 4 ચાલશે, બરાબર? પાછું કેટલું લેવું પડશે? 188. તો કેટલા આવશે? અહીંયા 10 9 1 0 9માંથી 1 10માંથી 8 જાય 12 120. બરાબર? તો હવે તો 47 દૂ કરવા પડશે. ઓકે, કારણ કે 47 3 ઝા તો ખબર છે વધારે આવશે. 2 ઝા 7 દૂ 14 ચોકડો વધી 1 4 દૂ 8 ને 1 9 94. રેડી? 94 આવશે અહીંયા. બસ આટલું કાફી છે. 34.42%. 34.42%. ઓકે, તો આટલા ટકા બ્રોમિન જે છે એ આપણા ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જે છે એની અંદર ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ છે. બરાબર? તો 34.4. ઓકે, ચલો અહીંયા આઈ થિંક મેં ગણતરીમાં એક મિસ્ટેક કરેલી છે જે આપણે જોશું. લાઈક અહીંયા 4 વાળું 188, અહીંયા 2 જ આવશે ને, 00 છે એટલે અહીંયા એક 0 મારે કરવો પડશે. બરાબર? એટલે આજે 34.42ની જગ્યાએ આવશે 34.042%. ઓકે, તો આટલા ટકા નોર્મલી જે આપણું કમ્પાઉન્ડ છે, આપણો જે દાખલો છે એમાં જે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ આપેલું છે એમાં બ્રોમિનના પર્સન્ટેજ છે. બરાબર? કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા કાર્બનના ટકા શોધવા માટેની પદ્ધતિ. બરાબર? સેકન્ડ નંબરનું કાર્બનના ટકા શોધવાની પદ્ધતિ. ચાલો, કાર્બન છે એના ટકા શોધવાની પદ્ધતિમાં શું કરવામાં આવે કે કાર્બનિક સંયોજન છે. બરાબર? હવે એ કાર્બનિક સંયોજનમાં શું હશે? કાર્બન હશે, અન્ય તત્વો હશે પણ સાથે કાર્બન હશે. આ કાર્બનિક સંયોજનની ક્યુપ્રિક ઓક્સાઇડ સાથે ઊંચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરતાં જેટલો કાર્બન કાર્બનિક સંયોજનમાં છે, બરાબર, એ ઓક્સિજન સાથે શું બનાવી નાખશે? CO2 ગેસ વત્તા શું ઉત્પન્ન થશે? કોપર. હવે અહીંયા જે CO2 ગેસ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર, એને આપણે કહી દઈશું કેટલા ગ્રામ? x ગ્રામ. x ગ્રામ CO2 જે છે એ આપણને મળે. હવે નોર્મલી આપણને ખ્યાલ છે કે જો 1 મોલ હોય તો કેટલા ગ્રામ? 44 ગ્રામ CO2 થાય. એના અણુભાર જેટલા વજને કામ કરવાનું. તો 44 ગ્રામ CO2 હોય ત્યારે અંદર કાર્બન કેટલા ગ્રામ હોય? 12 ગ્રામ. 12 ગ્રામ કાર્બન હોય. બરાબર? માટે આપણને કેટલા ગ્રામ CO2 મળ્યો છે? x ગ્રામ. તો આપણે કહીશું તો x ગ્રામ CO2 હોય ત્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રામ કાર્બન હોય. માટે percentage of carbon is equal to, સૂત્ર શું બનશે બોલો? તો x ગ્રામ CO2 મલ્ટીપ્લાય 12 ગ્રામ કાર્બન, 12 ગ્રામ કાર્બન ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? 44 ગ્રામ. બરાબર? 44 આવશે. એટલે અહીંયા 12 ગ્રામ કાર્બન લખવાની કોઈ જરૂર નથી. અહીંયા 12 જ આવશે, અહીંયા 44 આવશે. x ગ્રામ CO2 એ લખવાની જરૂર છે. અહીંયા ગુણ્યા કરીને શું કરવું પડશે? 100%. તો પર્સન્ટેજ ઓફ કાર્બન છે એ શોધવા માટે x ગ્રામ CO2 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 44 ગુણ્યા 100. ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. ચાલો, ઉદાહરણ પ્રોપર સમજો. કાર્બનિક સંયોજનનું વજન, કાર્બનિક સંયોજનનું વજન 36 ગ્રામ છે. ચાલો આપણે 0.36 ગ્રામ લઈએ. બરાબર? ચાલો 0.36 ગ્રામ છે. પછી આપણે એમ કહેશું કે ઉત્પન્ન થતા CO2નું વજન, નોર્મલી ઉત્પન્ન થતા CO2નું વજન. અહીંયા શું છે? તો કાર્બનિક સંયોજન જે છે, બરાબર છે, એ કાર્બનિક સંયોજન જેટલા પણ ગ્રામ છે એમાં રહેલા કાર્બનનું x ગ્રામ CO2માં કન્વર્ઝન કરી નાખો તો બધું CO2 ઉપર જતું રહેશે.
એટલે આપણા માટે કાર્બનિક સંયોજનનું વજન ઇમ્પોર્ટન્સ નથી રાખતું, પણ ઉત્પન્ન થતા CO2નું વજન ઇમ્પોર્ટન્સ રાખે છે, કારણ કે એ આપણે અહીંયા જોશે. તો ઉત્પન્ન થતા CO2નું વજન બરાબર માનો કે હું માનો કે 0.44 ગ્રામ રાખું છું. બરાબર, કેટલા ગ્રામ રાખું? 0.44 ગ્રામ રાખું છું. તો કાર્બનના ટકા કેટલા? પર્સન્ટેજ ઓફ કાર્બન બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. ચાલો, તો આપણે અહીંયા શું કહેશું કે ભાઈ પર્સન્ટેજ ઓફ કાર્બન ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જોઈ લો અહીંયા સૂત્રમાં છે x ગ્રામ CO2. કેટલા ગ્રામ છે? 0.44 ગ્રામ CO2. એને ગુણ્યા કેટલા છે? 12 ભાગ્યા 44. 12 ભાગ્યા 44 એને ગુણ્યા 100. તો અહીંયા નીચે 100 આવશે. 44 ગુણ્યા 12, 44 ગુણ્યા 100, એને ગુણ્યા 100, કેન્સલ 44 કેન્સલ. કેટલા ટકા જવાબ આવ્યો? 12%. કેટલા ટકા આવશે? 12%. તો આપેલું જે કાર્બનિક સંયોજન છે એ કાર્બનિક સંયોજનમાં કાર્બનના ટકા કેટલા મળ્યા? 12%. સિમ્પલ. બરાબર, તો આવી સિમ્પલ મેથડ છે. ચાલો, ત્રીજા નંબરની કાર્બનિક સંયોજનમાં હાઇડ્રોજનના ટકા. ચાલો, હવે કાર્બનિક સંયોજન જેટલું પણ આપણી પાસે છે, કાર્બનિક સંયોજનનું જેટલું વજન આપણી પાસે છે એની કોપર ઓક્સાઇડ સાથે હાયર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસથી શું બની જાય? H2O. અંદર જે હાઇડ્રોજન છે એ ઓક્સિજન સાથે શું બનાવે? H2O વત્તા શું ઉત્પન્ન થાય? Cu. આ જે H2 ઉત્પન્ન થાય એ કેટલા ગ્રામ ધારી લેવાનો? x ગ્રામ. બરાબર, પછી આપણે કહેવાનું કે ભાઈ જો 18 ગ્રામ H2O હોય તો 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન હોય, માટે આપણે તો કેટલા ગ્રામ છે? x ગ્રામ H2O હોય, કારણ કે આપણે જેટલો પણ કાર્બનિક સંયોજનમાં હાઇડ્રોજન હતો એને હેમાં લાવી દીધો H2Oમાં. બરાબર, તો H2Oનું જે પણ ગ્રામ વજન આવે એના ઉપરથી આપણે એ કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા હાઇડ્રોજનના ટકા શોધી શકીએ. તો 18 ગ્રામ H2O હોય તો 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન, તો x ગ્રામ H2O હોય તો ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રામ હાઇડ્રોજન હોય. બરાબર, તો આપણે હાઇડ્રોજન છે એના પર્સન્ટેજ શોધીએ. તો પર્સન્ટેજ હાઇડ્રોજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું સૂત્ર શું બનશે? x ગ્રામ H2O એને ગુણ્યા 2/18 ગુણ્યા 2/18 એને ગુણ્યા 100%. તો એનું સૂત્ર બની ગયું x ગ્રામ H2O જે છે એનું વજન મૂકવાનું, એને ગુણ્યા 2, એને ભાગ્યા 18, એને ગુણ્યા 100. એટલે આપણને શું મળે? કાર્બનિક સંયોજનમાં રહેલા હાઇડ્રોજનના પર્સન્ટેજ મળી જશે. ઓકે, તો એનું ઉદાહરણ આપણે અત્યારે હમણાં જોઈએ. રેડી? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓક્સિજન છે બરાબર, એ ઓક્સિજન માટે ઉદાહરણ જોઈએ. લાઈક ઓક્સિજનના પર્સન્ટેજનું ઉદાહરણ કે આપણી પાસે કોઈ કાર્બનિક સંયોજન છે બરાબર, એ કાર્બનિક સંયોજનમાંથી જે પણ આપણે CO2માં ઓક્સિજન કલેક્ટ કરીએ છીએ એનું વજન માનો કે 0.24 ગ્રામ CO2 ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, કાર્બનિક સંયોજન છે એમાં રહેલા ઓક્સિજનનું કન્વર્ઝન આપણે CO2માં કરીએ છીએ. તો જે પણ CO2 છે 0.24 ગ્રામ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે પર્સન્ટેજ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્મ્યુલા શું આવશે? x ગ્રામ ઓફ CO2 મલ્ટીપ્લાય કેટલા આવતા હતા? તો નોર્મલી આપણે એવું કીધું હતું કે 44 ગ્રામ CO2 હોય તો એમાં 32 ગ્રામ ઓક્સિજન હતો. બરાબર, તો x ગ્રામ હોય ત્યારે કેટલો? 32 આવશે, ડિવાઇડેડ બાય કેટલા આવશે? 44. ઓકે, એને ગુણ્યા કેટલા આવે? 100. તો x ગ્રામ આપણી પાસે છે 0.24, પણ 24/100 હું કરી નાખું 100. બરાબર, 32 એને ગુણ્યા 44, એને ગુણ્યા બીજા 100. તો આ 100 કેન્સલ થશે. હવે 24 છે, 12 × 24, 22 × 44 થશે. બરાબર, 11 × 22, 16 × 32 થશે.
રેડી. હવે 16 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 11, 16 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 11. તો જોઈએ આપણે 16 ગુણ્યા 12, 0 1 6 1 2 6 12 બધી 1 2 1 2 ને 3 2 6 ને 3 9 1 192 ડિવાઇડેડ બાય 11 તો 0 8 2 બરાબર 11 સત્તા 77 તો 12 7 0 7 8 9 10 11 12 એટલે 5 આવશે. તો હવે કન્ડિશન કેવી કે અહીંયા પોઈન્ટ કરવું પડશે અને અહીંયા 0 કરવો પડશે. ચાલો 11 ચોક 44, 6 આવશે, 60 કરી શકાય, 11 પંચા 55. તો આન્સર જે છે આપણો કેટલો આવશે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો 17.45%. કેટલા? 17.45% ઓક્સિજન જે છે એ આપણા કાર્બનિક સંયોજનમાં હાજર હોય. રેડી. ચાલો 5મા નંબરની જે પ્રોસેસ છે એ આવશે કાર્બનિક સંયોજનમાં સલ્ફરના ટકા. કાર્બનિક સંયોજનમાં સલ્ફરના ટકા. રેડી. હવે ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ જે છે એમાંથી સલ્ફરને કયા સ્વરૂપમાં ફેરવવાનો તો ધ્યાન આપજો. કાર્બનિક સંયોજન લેવાનું, બરાબર, એનું W ગ્રામ વજન. હવે એ આપણને નથી ખબર કે એ કેટલા ગ્રામ લીધેલું છે, પણ આપી દેશે રકમમાં. W ગ્રામ વજન કાર્બનિક સંયોજનનું લઈ એની Na2O2 અથવા ફ્યુમિંગ એટલે ધુમાયમાન HNO3 વડે ઓક્સિડેશનની પ્રોસેસ કેરિયસ ટ્યુબમાં કરાવવાની. કેરિયસ ટ્યુબમાં, બરાબર. તો કન્ડિશન શું થશે કે કાર્બનિક સંયોજનમાં જે પણ સલ્ફર છે એ બધો ઓક્સિડેશન પામી અને H2SO4માં ફેરવાઈ જાય. હવે જેટલો સલ્ફર કાર્બનિક સંયોજનના W ગ્રામમાં હતો એ બધો સલ્ફર હવે અહીંયા છે. તો હવે શું કરવાનું કે આ જે H2SO4 ઉત્પન્ન થયું એની પ્રોસેસ કરાવવાની BaCl2 સાથે. એટલે બની જશે BaSO4 બેરિયમ સલ્ફેટ વત્તા શું બનશે 2 મોલ્સ ઓફ HCl. બરાબર. હવે આ જે BaSO4 બને છે એમાં બધો કાર્બનિક સંયોજનનો બધો સલ્ફર આવશે. કાર્બનિક સંયોજનનો બધો જ સલ્ફર. તો હવે શું કરવાનું કે આના આપણને આ કયા સ્વરૂપમાં મળે? સોલિડ, અવક્ષેપ મળે. બરાબર. પહેલાં ગાળણ કરવાનું, પછી એને સૂકવવું, પછી એનું વજન કરવું. બરાબર. સૂકવીને પછી એનું વજન કરવાનું એટલે આપણને BaSO4 જે છે BaSO4નું વજન x ગ્રામ જેટલું મળશે. જેના ઉપરથી આપણું સૂત્ર બનશે જેમાં આપણે ઓર્ગેનિક સંયોજનમાં રહેલ સલ્ફર જે છે એના પર્સન્ટેજ શોધી શકીએ. જેમ કે BaSO4ના અણુભાર જેટલા વજનમાં સલ્ફર 32 ગ્રામ, તો x ગ્રામમાં કેટલું? પછી શું કહેવાનું? હવે x ગ્રામ તો કેટલાય ઉત્પન્ન થયો, W ગ્રામે ઉત્પન્ન થયો ને, બરાબર. તો આપણે કહેવાનું કે ભાઈ 100 ગ્રામ જેટલો કાર્બનિક પદાર્થ હોત, બરાબર છે, તો નોર્મલી આપણને x ગ્રામમાંથી જે સલ્ફર મળે તો W ગ્રામે કેટલા, એમ કરીને આખી એક ફોર્મ્યુલા બનશે. હું ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા જ કહું છું. એ આપણે જે કેરિયસ મેથડ શીખી ગયા હેલોજન તત્વો માટે એમાં જે ફોર્મ્યુલા છે એના જેવી સેમ ફોર્મ્યુલા સલ્ફરવાળામાં આવશે. પણ અત્યારે ફરી પાછું સમજાવી દો આખી પ્રોસેસ. કાર્બનિક સંયોજનનું W ગ્રામ વજન એની પ્રોસેસ કાં તો Na2O2 સોડિયમ પેરોક્સાઇડ સાથે અથવા તો ફ્યુમિંગ HNO3 ધુમાયમાન HNO3 વડે ઓક્સિડેશનની પ્રોસેસ કેરિયસ ટ્યુબમાં કરવામાં આવે, ઇનકેસ પૂછાઈ શકે, તો જેટલો સલ્ફર કાર્બનિક સંયોજનમાં છે બધો H2SO4માં કન્વર્ટ થઈ જશે. એ H2SO4ની BaCl2 સાથેની પ્રોસેસથી BaSO4 બેરિયમ સલ્ફેટ બનશે. એ બેરિયમ સલ્ફેટ છે સોલિડ ફોર્મમાં મળશે, જેને સૂકવવાનું, ગાળીને પછી એનું વજન કરવાનું. એ વજનને કેટલા ગ્રામ કહેવાનું? x ગ્રામ. હવે x ગ્રામ જેટલો BaSO4 છે એમાં સલ્ફર 32 ગ્રામ, BaSO4ના વજન જેટલું અણુભાર જેટલા વજનમાં સલ્ફર 32 ગ્રામ, તો x ગ્રામમાં કેટલો? તો એ તો આપણને BaSO4માંથી મળ્યું ને, આપણે તો W ગ્રામ કાર્બનિક પદાર્થમાંથી મેળવવાનું છે. બરાબર. તો એ આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે એની ફોર્મ્યુલા બનશે, પ્લસ આપણે એનું એક ઉદાહરણ પણ જોશું. ચાલો
BaSO4 જે છે બરાબર એનું મોલેક્યુલર માસ છે 233 ગ્રામ પર મોલ. હવે આપણે એમ કહી શકીએ કે સાંભળજો 233 ગ્રામ BaSO4 જો ઉત્પન્ન થયું હોય, નોર્મલી હમણાં થોડીક વાર પહેલાં તમે જોઈએ x ગ્રામ BaSO4 ઉત્પન્ન થયું, મતલબ બધો સલ્ફર જે BaSO4માં વયો ગયો બરાબર એ BaSO4 x ગ્રામ હતું. તો આપણે અણુભાર ઉપરથી કહેશું કે 233 ગ્રામ BaSO4 ઉત્પન્ન થયો હોત તો તેમાં 32 ગ્રામ સલ્ફર હોય. પણ આપણે કેટલો ઉત્પન્ન થયો? x ગ્રામ BaSO4 ઉત્પન્ન થાય તો ક્વેશ્ચન માર્ક ગ્રામ સલ્ફર હોય. તો સલ્ફરનું વજન BaSO4માં બરાબર કેટલું મળશે? તો 32 ગુણ્યા x. x એટલે કોનું વજન? BaSO4નું વજન થાય ડિવાઇડેડ બાય શું આવશે? 233. રેડી? તો તમે સમજી શકો કે સલ્ફરનું વજન આપણને ખાલી 233 ગ્રામમાં મળ્યું છે. રેડી? સલ્ફરનું તો W ગ્રામમાં કેટલું? હવે નોર્મલી W ગ્રામ જેટલું W ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાં સલ્ફર કેટલા ગ્રામ છે? 32 ગુણ્યા x એટલે કે BaSO4નું વજન ડિવાઇડેડ બાય 233 માટે 100 ગ્રામમાં કેટલું? 100% નીકળે ને? 100 ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજનમાં સલ્ફરનું કેટલું? તો સૂત્ર શું બને? 100 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં W ક્યાં જાય? નીચે છે. કાર્બનિક સંયોજનનું વજન છે માટે સૂત્ર આવશે પર્સન્ટેજ ઓફ સલ્ફર બરાબર શું આવશે? 32 ગુણ્યા એટલે 32 કોનો અણુભાર આવશે? તો સલ્ફરનો પરમાણુ ભાર છેદમાં 233 એટલે કોનો આવે? BaSO4નું મોલેક્યુલર માસ. ચાલો એને ગુણ્યા શું આવશે? BaSO4નું વજન. BaSO4નું વજન બરાબર ગ્રામમાં. અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશનમાં શું આવે તો જુઓ, આ W ગ્રામ કાર્બનિક પદાર્થનું વજન છે, અહીં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવશે તો કાર્બનિક સંયોજનનું વજન અને એને ગુણ્યા અહીંયા કેટલા આવશે? 100%. બરાબર? તો આ સૂત્ર બને છે. સૂત્ર યાદ રાખવું, પર્સન્ટેજ ઓફ સલ્ફર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32 ડિવાઇડેડ બાય BaSO4નું મોલેક્યુલર માસ છે 233 છે, ફિક્સ છે, મલ્ટીપ્લાય BaSO4નું વજન ડિવાઇડેડ બાય કાર્બનિક સંયોજનનું વજન મલ્ટીપ્લાય 100. નાવ આપણે એનું ઉદાહરણ જોઈએ. બરાબર? ઉદાહરણમાં આપણી પાસે રકમ છે કે ભાઈ ઇન સલ્ફર એસ્ટિમેશન 0.157 ગ્રામ ઓફ એન ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ગેવ એટલે W ઓફ કાર્બનિક સંયોજન આવડું આ જે છે ને કાર્બનિક સંયોજનનું વજન છે 0.157 ગ્રામ 0.157 ગ્રામ બરાબર. ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ ગેવ 0.4813 ગ્રામ ઓફ 4813 ગ્રામ શું આપે છે? તો BaSO4નું વજન બરાબર કેટલું આપેલું છે? તો એ આપણને 0.4813 ગ્રામ આપેલું છે. રેડી? હવે કીધું છે તો પર્સન્ટેજ ઓફ સલ્ફર બરાબર કેટલા? તો સૂત્ર તો ઉપર છે જ. પર્સન્ટેજ ઓફ સલ્ફર, ચાલો સલ્ફરનું 32 છેદમાં ફિક્સ 233 એને ગુણ્યા BaSO4નું વજન કેટલું? 4813 છેદમાં 1570 એને ગુણ્યા 100 કેન્સલ. ચાલો હવે શું કરશું? તો 16 ગુણ્યા 2 બરાબર. આ 233 છે ને તો 11 દુ 22 ના નો થાય 233 3 તેરી 9 7 તેરી 21 3 3 નહીં આવે. ચાલો આનું તમારે કેલ્સી જ કરવું પડશે બરાબર. કેલ્સી કરશો તો હું ફાઇનલ આન્સર તમને આપી દઉં છું, કારણ કે આપણે ગણતરી કરશું ને તો આમાં 5 થી 10 મિનિટ જતી રહેશે બરાબર. એ કંઈક આપણને મળશે 42.10%. કેટલું મળશે? 42.10%.
10%, બરાબર. બાકી તો તમે જે જોવો છો એ જ કેલ્ક્યુલેશનમાં ગણતરી કરશો ને તો ફટાફટ કેટલા 32 × 4813 કરવા પડશે, બરાબર. એને ભાગ્યા 233 અને 157. એવું નથી કરવું તો તમારા પાસે બીજા ઓપ્શન પણ બને છે કે આના નાના ભાગ પાડી દો, ઉપર લખી દો, નાના ભાગ પાડો, આના પણ ભાગ પાડો, કેન્સલ આઉટ કરવો, જે વધે એનાથી મલ્ટીપ્લાય કરો તો ફાઇનલ આન્સર સુધી પહોંચી શકાય. અહીંયા જે સલ્ફરના પર્સન્ટેજ આવશે એ કેટલા આવશે? 42.10%, બરાબર છે. તો આ જે પ્રોસેસ છે સલ્ફરના પર્સન્ટેજ શોધવા માટેની પદ્ધતિ જે કેરિયસ મેથડમાં આપણે જે હેલોજન માટે જોઈએ છે એના જેવી સેમ જ છે. ઓકે. ત્યાર પછી આપણે જોઈશું ફોસ્ફરસના ટકા શોધવાની પદ્ધતિઓ, બરાબર. પદ્ધતિ છઠ્ઠી, ફોસ્ફરસના ટકા શોધવાની પદ્ધતિ. રેડી? ચાલો. હવે નોર્મલી ફોસ્ફરસ છે એ ધરાવતું કાર્બનિક સંયોજન W ગ્રામ લેવાનું. કાર્બનિક સંયોજન W ગ્રામ લેવાનું, બરાબર. હવે એ સંયોજન છે એમાં કયા કયા એલિમેન્ટ્સ હોય? ફોસ્ફરસ હોય, હાઇડ્રોજન હોય અને ઓક્સિજન હોય. એનું શું કરાવવાનું? તો ઓક્સિડેશન કરાવવાનું. ધુમાયમાન HNO3 વડે ઓક્સિડેશન કરાવીએ તો બધો ફોસ્ફરસ H3PO4માં આવી જાય. જેટલો પણ ફોસ્ફરસ છે એ બધો એમાં આવશે H3PO4માં. હવે શું કરવાનું? H3PO4 જે બન્યું છે એની પ્રક્રિયા મેગ્નેશિયા મિક્સચર સાથે કરવાની, બરાબર. મેગ્નેશિયા મિક્સચર સાથે એની પ્રક્રિયા કરાવવાથી એમાંથી બની જાય MgNH4PO4. મેગ્નેશિયમ આ +2 +1, બરાબર. આ -3. મેગ્નેશિયમ અમોનિયમ ફોસ્ફેટ. આ જે મેગ્નેશિયમ એમોનિયમ ફોસ્ફેટ મળે એનું કરાવવાનું વિઘટન. શું કરાવવાનું? વિઘટન. એનું વિઘટન કરાવવાથી Mg2O2 Mg2P2O7 મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ પ્લસ બીજું ઉત્પન્ન થાય H2O. મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ બને મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ. આ મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ જે બને Mg2P2O7, બરાબર છે. એ મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટનું વજન x ગ્રામ શોધવામાં આવે અને x ગ્રામ ઉપરથી ફોસ્ફરસના ટકા સુધીના સૂત્ર સુધી પહોંચી શકાય. જેમ કે Mg2P2O7 જે છે એનો અણુભાર મેગ્નેશિયમ 12 દુ 24, ફોસ્ફરસ 15 દુ 30 ને 1 31 દુ 62, 16 7 112, 4 ને 2 6 ને 2 8, બરાબર. 4 2 6 ને 2 8. મેગ્નેશિયમ 12 દુ 24, 24 દુ 48 આવશે. 8 9 10 11 12, વધી 1 6 ને 4 10 ને 1 12, વધી 1 12, 222 ગ્રામ થાય. તો આપણે એમ કહી શકીએ ને, સાંભળજો, Mg2P2O7 મેગ્નેશિયમ પાયરોફોસ્ફેટ છે એના x ગ્રામ લીધેલા છે, બરાબર. તો આપણે શું કહેશું કે 222 ગ્રામ Mg2P2O7 છે એમાં કેટલા? 62 ગ્રામ ફોસ્ફરસ છે. તો આપણને જે x ગ્રામ Mg2P2O7 મળે છે એમાં કેટલા ગ્રામ ફોસ્ફરસ હોય? એટલે આપણે શું કહેશું કે ફોસ્ફરસનું વજન કેટલું મળ્યું? 62 ગુણ્યા Mg2P2O7 નું વજન છેદમાં કેટલું? 222. હજી તો ફોસ્ફરસનું વજન મળ્યું. હવે આપણે અહીંયા શું કહેશું કે જો W ગ્રામ ફોસ્ફરસ હોય તો કેટલા ટકા કહેવાય? 100% થાય ને. માટે કેટલા ગ્રામ છે? 62 ગુણ્યા
Mg2P2O7નું વજન છેદમાં કેટલા 222 આટલા ગ્રામ ફોસ્ફરસ કેટલા ટકા. તો પર્સન્ટેજ ઓફ ફોસ્ફરસની ફોર્મ્યુલા મળી જાય ને. પર્સન્ટેજ ઓફ ફોસ્ફરસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 65/222 એને ગુણ્યા કેટલા આવશે તો Mg2P2O7નું વજન છેદમાં કાર્બનિક સંયોજનનું વજન થાય ને W ગ્રામ કાર્બનિક સંયોજન એને ગુણ્યા કેટલા ટકા 100. તો આ જે છે એ ફોર્મ્યુલા છે ફોસ્ફરસના પર્સન્ટેજ શોધવા માટેની. બરાબર. રકમ તો નોર્મલી તમે સમજી શકો. જે પણ રકમ આપશે એમાં બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દેશે કે આનું વજન આટલું છે, ઓલાનું વજન આટલું છે અને ઓલ. પછી તમારે શું કરવાનું તો પર્સન્ટેજ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના, સિમ્પલ. બરાબર. આના માટેનું એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે જોઈશું. ઓકે.